Hi, today we are going to discuss about the successive approximation analog to digital converter. So, this type of ADC is commonly used, okay, and it is very useful for general type applications. So, okay, generally നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ analog to digital converter ആണ് as compared with our counter type ADC. These successive approximation ADC have a special advantages are there, because here we will not be take the or convert our digital signal analog signal to digital signal, and there will not be depend upon any AC, any other DC signal that we applied. So it should be based on the logic, control logic that we applied within the circuit. So that's why this type of successive approximation analog to digital converters are commonly used. So listen, this is the block diagram. Here the figure 1 shows the block diagram of a successive approximation ADC. The first here will be a block of comparator. This comparator that will be made up by using the op-amp, and next is the control logic. This control logic that will be mainly depend upon the algorithm that we wants to process the input signal to the corresponding digital signal. And next there will be SAR. The SAR means successive approximation registers. So these successive approximation registers that will be able to convert our input signal that we applied and to the output digital signal. And next it will be convert the SAR output, that means our digital signal that's again converted to its analog form, and it will be given to the feedback to our comparator. Then again comparator, there will be compare that feedback signal and our input signal. Then again that process will be continued based on the how much number of bits that we used to process, that's we used in our ADC. Okay, that much cycles are used within the conversion process. Okay, so listen, here this block diagram shows the 4-bit successive approximation along to digital converter. Here there will be here will be the SAR, our successive approximation register. That will be the output. We are using the only 4 lines for output. That means this is a 4-bit successive approximation ADC. Okay, so listen, here the first we are applying the input signal to our comparator section. Okay, when we apply input to our comparator section, there will not be any feedback signal is there. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വോൾട്ട്, ഓക്കെ 2 വോൾട്ട് എന്ന് പറയും ഈ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ സിഗ്നൽ ഓൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്, അതായത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഓൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അത് ഒക്കർ ചെയ്യുക. സോ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആവുന്ന കേസിൽ, ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആവുന്ന കേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, നമ്മുടെ SARൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, SARൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ടൈമിൽ, അതായത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് SARൽ 0 0 0 0 എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് SARൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, വെൻ വി അപ്ലൈ ഇൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇസ് ദർ. സോ ആ ഒരു അതായത് കമ്പറേറ്ററിന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ 2 സിഗ്നൽ, ദർ നോട്ട് ബി എനി അതർ സിഗ്നൽ ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേറൊരു സിഗ്നൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത സിഗ്നലില്ല. സോ എന്തെങ്കിലും കമ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഓൺ സ്റ്റേജ്, അതെ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഈ കമ്പറേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത്, 0 0 0 0. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ MSB ഓഫ് അവർ output SAR. The MSB of our MSB ആണ് MSB of our output
output SAR should be changed into 1000. അതായത് നമ്മളെ SARൽ അതുവരെ ഓഫായിരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ 000 ആയിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എനി ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഈ SARലെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ MSB, ഓക്കെ, മീൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു 1 ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. അത് 1 ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ DACയിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് ഈ ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആ അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് അഗെയിൻ നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഇൻപുട്ടിലെ കമ്പറേറ്റർ സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്തും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുതൽക്കാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, ഈ കമ്പറേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൺ കണ്ടീഷനിലെത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തു. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്തി. ഓക്കെ, ഇഫ് കേസ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് സിഗ്നൽ നമ്മളിവിടെ VD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് VN പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് കേസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അവർ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് അവർ കമ്പറേറ്റർ ദാറ്റ്സ് വിൽ ബി VIN, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VD ആണെങ്കിൽ, ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പറേറ്റർ വിൽ ബിക്കം 1. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ജസ്റ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് comparator output will become 1. And if case the input signal this will be less than our feedback signal, what happened, the output of the comparator will become 0. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ലോജിക്കാണ്, ഒന്നുകിൽ 0 ഒന്നുകിൽ 1, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അവർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിനെ ഓൺ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ SAR സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ 0000ലെ MSBൻ്റെ 0നെ 1 ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ അപ്പം ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 4-bit ലാഡറാണ്. സോ 4-bit ADC ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനിയാണ് ഒരു പ്രോസസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ നോക്കിയേ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കമ്പറേറ്ററിൽ 0-1 എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു ലോജിക്ക്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക്ക് കമ്പറേറ്ററിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പറേറ്ററിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയ ശേഷം വാട്ട് ഹാപ്പൻ, നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു അൽഗോരിതം ആണ് ഈ MSBനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ MSB ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പറേറ്ററിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ 0 or 1 ഉള്ള ലോജിക്ക് കമ്പറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ 2 ടൈപ്പ് ലോജിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ 0 or 1 കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് 2 ടൈപ്പ് ലോജിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും, 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഞാൻ ഈ കമ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. സോ ലിസൺ, ദിസ് ഈസ് അവർ കമ്പറേറ്റർ, ദിസ് ഈസ് അവർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ്. ഹിയർ വി അപ്ലൈ ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഹിയർ വി അപ്ലൈ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ VD. സോ ഈ ഒരു കമ്പറേറ്ററുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് അവർ കമ്പറേറ്റർ. ഈ കമ്പറേറ്റർ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത്. കമ്പറേറ്ററിൽ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ 1 വരാം അല്ലെങ്കിൽ 0 വരാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ്സ് വി അപ്ലൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓർ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ. സോ ലിസൺ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരിക. സോ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അഗെയിൻ അപ്ലൈസ് ടു എ കൺട്രോൾ ലോജിക്.
ഓക്കെ. സോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? കൺട്രോൾ ലോജിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിന് രണ്ട് ലോജിക്കാണ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോജിക്കാണ് ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക് ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള കണ്ടീഷൻസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഒന്നാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനും, 0 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനും. സോ ആ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ കണ്ടീഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും? നമ്മളെ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പറയും, അപ്പോൾ കൊടുക്കും. സോ അതിനനുസരിച്ച് ആ കൺട്രോളിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, അതായത് കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ്, വാട്ട് ആർ ദ ലോജിക് ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇഫ് കേസ് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഓക്കെ, കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. സോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ, അവിടെ വരുന്ന അതായത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും വെച്ചാൽ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ്, ഓക്കെ, സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, അവിടെ തന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ SARൻ്റെ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് ആരോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നാൽ ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് 1 ആണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? SARനോട് പറയാണ്, ഓക്കെ, സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് SARനോട് പറയണം. അപ്പോൾ SAR എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണേ 100 ആണെന്ന് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ 100 ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് 1 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചേ. അതായത് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വരുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്താ പറയുക? സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് ആരോടാ പറയുന്നത്? SARനോടാ പറയുന്നത്. സോ എന്നപ്പോൾ SAR എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 100ലെ 1 MSBയിൽ വരുന്ന 1 ആണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ചേഞ്ച് ആവും, അതായത് 1100 ആവും. സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ഒരു 1 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 വന്നാൽ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്ത് പറയുക? ഏത് ലോജിക്കാണ് പറയുക? സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയാം. എന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ SARലേക്ക് ഈ കൺട്രോൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ SAR എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 1 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്താക്കും? ചേഞ്ച് ആവും. സോ 1100. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്? വേറൊരു കേസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, അന്നപ്പോൾ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, 0 ആവുന്ന സമയത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, സോ അവിടെ പറയുക എന്താ വെച്ചാൽ സെറ്റ് ബിറ്റ് ഗോയിങ് ടു റീസെറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് സെറ്റ്. അതായത് ഇവിടെ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സെറ്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബിറ്റ് ഏതായിരുന്നു, അതെന്ത് ചെയ്യും? റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ആ റീസെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്താണോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അത് ആരോടാ പറയുന്നത്? SARനോടാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത്? 100. ഇത് വരാൻ 100 അല്ലേ. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം ഏത് ബിറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ ഏത് ബിറ്റാണോ സെറ്റ് ചെയ്തത്, അതായത് ഈ ബിറ്റാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ, ആ ബിറ്റ് എന്താവും? ആ ബിറ്റ് സെറ്റ് ബിറ്റ് ഗോയിങ് ടു റീസെറ്റ്. ആ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് റീസെറ്റ് ചെയ്തു, അതെന്താക്കി മാറ്റി? നമ്മൾ 0 ആക്കി മാറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സെറ്റ്. അത് ഈ ഒരു റീസെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ്, അതായത് ഇത് 0 അല്ലേ, ഇതെന്താക്കി മാറ്റും? ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം, 1 ആക്കി മാറ്റണം. ഓക്കെ, 0. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് when the comparator will become 1, output will become 1 and the comparator output will become 0. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസാണ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആരോടാ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിനോടാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഓക്കെ ഏതാണോ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ ഉള്ളത്, ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു കൺട്രോളിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവുക. Okay, so this is the main criteria that will be happen in our successive approximation register. Okay, so
നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 3 ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു 3 ബിറ്റ് സക്സസീവ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു 3 ബിറ്റ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൻ്റെ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തില്ല, അവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരു കമ്പാരേറ്റർക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കില്ല. ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഓൺ എന്നുള്ള മോഡിലേക്കാണ് പോവുക അല്ലേ, സിസ്റ്റം ഓൺ എന്നുള്ള മോഡിലേക്ക് പോകും. എന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതുവരെ നമ്മുടെ SARൽ 0 0 0 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന 3 ബിറ്റാണേ. 3 ബിറ്റ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ADC ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതുവരെ നമ്മുടെ ഒരു SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 0 1 ആണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓൺ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ, ഈ MSB ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇപ്പോൾ 0 1 0 0 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻഡിലുള്ള ബിറ്റൊക്കെ, ഈ എൻഡിലെ ബിറ്റിനാണ് LSB എന്ന് പറയാം. ഈ എൻഡിലെ ബിറ്റിലാണ് എന്ത് പറയുക, ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ്. ഓക്കെ, LSB എന്ന് പറയും. ഈ എൻഡിലുള്ള ബിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, MSB എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എൻഡിലുള്ള ബിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ MSB എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾ 3 ബിറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ MSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ആ MSB അഥവാ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു, അതായത് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല, സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അന്നപ്പോൾ എന്താ, അതിൻ്റെ MSB ചേഞ്ച് ആവുക ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ MSB ചേഞ്ച് ആവുക, ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എന്തായി 1 0 0 ആയി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അഗെയിൻ ആ 1 0 0 ആയ ശേഷം ലിസൺ, ആ 1 0 ഇപ്പോൾ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ബിറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 0 0 ആയ ശേഷം വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, 1 0 0 ആയ ശേഷം ഇതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. ഈ 1 0 0 1നെ അഗെയിൻ 1 0 0നെ അഗെയിൻ അനലോഗ് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയാണ് കമ്പാരേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക, കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോവുക. ഓക്കെ, സോ അത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കമ്പാരേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം. ഇഫ് കേസ് അവിടെ 2 കേസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുക. ഇപ്പം കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയാൽ ലിസൺ, കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എന്താണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് പറയുന്നത്? ലോജിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കായിരുന്നു അല്ലേ. ലോജിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതുവരെ ഉള്ളത് എന്താണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കി മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇവിടെയുള്ള ബിറ്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താ 1, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാൻ അല്ലേ. സോ എന്ത് വരും, 1 1 0 വരും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് കേസ് അവിടെ 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ, കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ്, അതായത് ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബിറ്റ് ഏതാ 1 അത് നമ്മൾ 0 ആക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ് ആ 0 എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. 0 എന്തായി 1 ആയി 0. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 സിഗ്നൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ, അത് ഈ 2 സിഗ്നൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ത് വരും, ആദ്യം നമ്മളെ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും അല്ലേ. SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും. ഈ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്ന സിഗ്നൽ അഗെയിൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ആക്കി മാറ്റി പിന്നെയും ഇത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ പിന്നെ ഈ 2 കേസിന് അഗെയിൻ ഒരു 2 കണ്ടീഷൻ വരും. എന്ത്, ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആവുക അല്ലെങ്കിൽ 1 ആവുക. കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നുകിൽ 1 ആവുക അല്ലെങ്കിൽ 0 ആവുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയും വരും 2 കണ്ടീഷൻ, ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആവുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 1 ആവുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരും. ഓക്കെ, അല്ല 1 ഓക്കെ 1 0. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ലിസൺ, ഈ ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 വന്നാൽ സോ ഈ ഒരു അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എന്ത് പറയും, നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ. ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ഈ 1ന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് ഏതാ, അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നപ്പോൾ എന്ത് വന്നു, നമുക്ക് 1 1 1 വന്നു, സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 വന്നേ വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു ബിറ്റ് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ 1 1 0 വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 വന്നാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റിനെ 1 ആക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ഏതാ, ഈ 1
അല്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ 0 ആക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റിനെ 1 ആക്കി മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത്. സോ അത് മാറ്റി. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. ഇനി ഇഫ് കേസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇതാണിരുന്നെങ്കിൽ 0 1 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് 2 കേസ് ഉണ്ട്. കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവാം 0 ആവാം, അല്ലേ? സോ 1 ആവാം 0 ആവാം എന്നുള്ള കേസിൽ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, 1ഉം 0 ആയിരുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, 1 അയച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഏതാ, 1 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വരടാ, 0 1 1 വരും, അല്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, ഈ 0 ഇത് വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 വരും വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കി മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവസാനം റീസെറ്റ് ചെയ്തതാ, സെറ്റ് ചെയ്തതാ, അതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. 0 0 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ഒരു 4 പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു, അല്ലേ? ഈ 4 പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത് അഗെയിൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പിന്നെ എന്ത് വരും, നമുക്ക് 2 ക്രൈറ്റീരിയ വരും. ഒന്നുകിൽ 1 ഉള്ള കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഉള്ള കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ എന്ത് വരും, 2 കണ്ടീഷൻ വരും. ഒന്നുകിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ഉള്ള, അല്ലേ? ഇവിടെ 2 കണ്ടീഷൻ വരും, കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1, കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0. ഇവിടെ 2 കണ്ടീഷൻ വരും, കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1, കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മളിത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, നോക്കുന്ന സമയത്ത് 1 വന്നു. 1 വന്നാൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ 1 ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത്, ഇതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ഒരു ബിറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് എഗെയിൻ ഇത് തന്നെ ഷോ ചെയ്യും. SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് തന്നെ ഷോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോക്കുക, ഈ ഒരു കേസിൽ 0 വന്നാൽ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ്, ഓക്കെ, 0 ആക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ 1 അത് 0 ആക്കുക, 1 1 0. ഓക്കെ, ഈ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷം ആ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിന് ഇപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാനാണ്. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബിറ്റില്ല. ഓക്കെ, അന്നപ്പോൾ അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. ഇനി ഈ 1 0 1 ആണ് SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ 1, അതായത് നമ്മളെ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 വന്നാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഈ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാനാണ്, സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഈ ഒരു അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ, അല്ലേ? ഇതിന് ശേഷം എന്തില്ല, ബിറ്റില്ല സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിറ്റ് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കമ്പാരേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 വന്നാൽ എന്താ അർത്ഥം, ഇതിന് ശേഷമുള്ള, അതായത് അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് എന്താക്കാം, 1 ആക്കി മാറ്റുക. അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് 0 ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഇതാ, അത് നമ്മൾ എന്താക്കി 0 ആക്കി മാറ്റി വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ 0 വന്നു. അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഇപ്പോൾ 0 വന്നു. അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്തില്ല, ബിറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ 0 1 1 ആയി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ 0 1 1 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ 2 പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. കമ്പാരേറ്റർ 1 ആവാം 0 ആവാം. സോ 1 ആയത് എന്തായിരുന്നു, അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നെക്സ്റ്റ് അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് 1 ഈ 1 സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബിറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 0 1 1 തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ 0 ആയിരുന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്തത് ഈ 1 ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക, 1 1 0. അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കണം. അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് സെറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് ശേഷം എന്തില്ല, ബിറ്റില്ല. അതും അവിടെ സ്റ്റോപ്പായേ. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, 0 0 1 ഓക്കെ, ഇത് പറയുന്നത് എന്താ, അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാനാണ് 1 വന്നാൽ, അല്ലേ? സോ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഏതാ, ഈ 1. അതിനുശേഷം എന്തില്ല, ബിറ്റില്ല സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, 0 വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കാനാണ്. സോ അവസാനം സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 1 ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റീസെറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് 1 ആക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല, ബിറ്റില്ല. സോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് തീർന്നു, നമ്മളെ ഓപ്പറേഷൻ SARൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സിനെ നമ്മളെ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ എന്ത് നടന്നു, ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ്
ഫസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്താണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് എടുത്തതാണ് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് ഇതാണ് തേർഡ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 സൈക്കിൾസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ 3 ബിറ്റ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ADC ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? 3 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. എത്ര പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി നമുക്ക്? 1 2 3 4 5 6 7 8 അല്ലേ? അതായത് 8 സൈക്കിൾ കിട്ടി. അല്ലടാ, 8 സൈക്കിൾ എന്ത് കിട്ടി? പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അല്ലേ? ഈ 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? 2⁻³ അല്ലേ? 2⁻³ ആണ് നമ്മൾ 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു n ബിറ്റ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ADC ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, n ബിറ്റ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ADC ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും? n സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോർ ഓവർ അവിടെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും? 2⁻n ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 2⁻n ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. സോ നമുക്കിനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 3 ബിറ്റ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 2 വോൾട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ലിസൺ, ഐ ഹിയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ 2 വോൾട്ട് voltage at the comparator side. So comparator side we applying the input signal to its non-inverting terminal. We feedback the signal into the inverting terminal. Okay, listen. For the first case, when we apply the input signal, they do not have any feedback signal is there. Okay, so what happened? So feedback signal just ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് മീൻസ് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു എല്ലാ ലോജിക് അതായത് ബ്ലോക്കിനെയും എന്ത് ചെയ്യും? ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, ഓൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ നമ്മുടെ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 0 0 ഇരുന്നതും 3 ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 0 0 0 ഇരുന്നതും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക്, അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദ SAR, the MSB of our SAR will become changed into 1 0 0. ഓക്കെ, 1 0 0 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതില്ല നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ ആരാളുള്ളത്? നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 0 0 ആ 1 0 0 വാട്ട് ആപ്പൻ നമ്മൾ DACയിലേക്ക് കൊടുക്കും. DAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറാണ്. ഇപ്പം വരുന്ന ഇൻപുട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഏതാ? ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാണ്. അതിനെ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? അനലോഗ് ആക്കി മാറ്റണം. സോ ലിസൺ, ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? 1 0 0 നമ്മളെ SARൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബിറ്റിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലിസൺ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബിറ്റിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ B0 B1 B2 B3 ഒക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2⁻0 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2⁻1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2⁻2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2⁻3 ആണ്. അങ്ങനെ ലൈക്ക് വൈസ് അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. 2ൻ്റെ പവറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസൺ, ഇത് എത്രാമത്തെ ബിറ്റാണ്? ഫസ്റ്റ് ബിറ്റാണ്. 2⁻0 ബിറ്റ്, ഇത് 2⁻1 ബിറ്റ്, ഇത് 2⁻2 ബിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ബിറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഏതാ? നമുക്ക് 1 ആണ്. ലാസ്റ്റ് MSB ഏതാ? 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താ? 2⁻2 പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഏതാ? 0 ആണ്. 0 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താ? 2⁻1 പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഏതാ? 0 ആണ്. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ 2⁻0. ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 ഇൻറ്റു 2⁻2 പ്ലസ് ഇത് 0 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സൈസിൽ രണ്ടും എന്തായി? 0 ആയി പോകും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? സോ വി ഗെറ്റ് ദ 4. ഓക്കെ, എന്ത് കിട്ടും? 4 കിട്ടും. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ?
1 0 0 ആണ്. സോ 1 0 സമയത്ത് ഇത് 0th പൊസിഷൻ, ഇത് 1th പൊസിഷൻ, ഇത് 2nd പൊസിഷൻ. സോ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് 1 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 2 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ബിറ്റും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 0 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 1 2 റേസ് ടു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 0. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വാല്യൂ? നമുക്ക് 4 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 100 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? 4 എന്ന് വരും. അതായത് ആദ്യം വരുന്നത് എത്ര വോൾട്ടാ? 4 വോൾട്ട് വന്നു. ഓക്കെ. ഈ 4 വോൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് വരിക? കമ്പറേറ്റർ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലായിട്ട് വരിക. അപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 2 വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വലിയ വോൾട്ടാണ് അല്ലേ? സോ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിനെക്കാട്ടും വലിയ വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിപ്പോയി അല്ലേ? അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്താവും? 0 ആയിപ്പോവും. ഔട്ട്പുട്ട് 0, കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിപ്പോവും. കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ലോജിക് കൺട്രോൾ എന്തായിരുന്നു? കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്തായിരുന്നു? എസ് ഐ ആറിനോട് പറയാം 0 വന്നാൽ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് പറയും എസ് ഐ ആറിൻ്റെ അടുത്ത് ടു റീസെറ്റ് ദ സെറ്റ് ബിറ്റ്. ഓക്കെ. സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഏതാ? C1 ഇതായിരുന്നു. സോ അതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറയും. അപ്പോൾ എന്തായി? ഇങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് 0 1 0. സോ അന്നപ്പോൾ നമ്മളെ എസ് ഐ ആറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി മാറി? 0 1 0 ആയി. അപ്പോൾ ഇതുവരെ 1 0 0 ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായി? 0 1 0 ആയി. അപ്പോൾ 0 1 0 നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എ ഡി സിയിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ. എ ഡി സിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 1 0 ആയാം. 0 1 0നെ ഇത് എത്രാം പൊസിഷൻ? 2 റേസ് ടു 0 പൊസിഷൻ, ഇത് 2 റേസ് ടു 1 പൊസിഷൻ, ഇത് 2 റേസ് ടു 2 പൊസിഷൻ. സോ എന്ത് വരടാ? ഇവിടെ 0 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 2 അല്ലേ? 0 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 1 1 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 0. ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരുന്നടാ? 2 വോൾട്ട് വരും. ഓക്കെ. അത് എത്ര വരും? 2 വോൾട്ട് വരും. 2 വരും അല്ലേ? ആ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ? വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ? 2 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം 4 വോൾട്ട് ഇല്ല. ഇപ്പം എന്ത് വരും? ഈ ഒരു 0 1 0 വരുന്ന സമയത്ത് ഡി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി മാറും? 2 വോൾട്ടായി മാറും അല്ലേ? ഈ 2 വോൾട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക, ഈ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും 2 ആണ്, ഇവിടെയും 2 ആണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 0 അല്ല, പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായി മാറി? കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 ആയി മാറി. അപ്പോൾ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 1 വന്നാൽ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് എസ് ഐ ആറിനോട് എന്ത് പറയും? ടു സെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 അല്ലേ? സോ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് 1 ഇതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെ എസ് സി ആറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താവും? 0 1 1 വരും അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? 0 1 1 അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ 0 വരുന്നവരെ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ 0 വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 വരുന്ന സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 വന്നല്ലോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എ ആറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് 0 1 1 ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ആറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ? 0 1 1. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 0 1 1 നെക്സ്റ്റ് ഡി എ സിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഡി എ സി എന്ത്? കറസ്പോണ്ടിങ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? 0 1 1 ആണ്. ഇത് എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ? 2 റേസ് ടു 0 പൊസിഷനാണ്. ഇത് 2 റേസ് ടു 1 പൊസിഷനാണ്. ഇത് 2 റേസ് ടു 2 പൊസിഷനാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? 0 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 2 0 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 1 1 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 0 അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഓക്കെ. ഇത് ഈ ഒരു ടേം 0 ആയിപ്പോവും അല്ലേ? ഈ ഒരു ടേം 0 ആയിപ്പോവും. നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് 2 വരും. ഈ ഒരു ടേം കാരണം ഇവിടെ 2 വരും. പ്ലസ് 2 റേസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വിൽ ബിക്കം 1. സോ എന്ത് വന്നു? 3 വന്നു അല്ലേ? അതായത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് 0 1 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്നാൽ 3 വോൾട്ടാണ് അല്ലേ? സോ ഇത് 2 വോൾട്ടല്ല, ഇപ്പം എന്തായി മാറി? 3 വോൾട്ടായി മാറി. ഈ 3 വോൾട്ട് എഗെയിൻ എന്തൊരു കമ്പറേറ്ററിലേക്ക് വരും. കമ്പറേറ്ററിലേക്ക് വന്ന് കമ്പറേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 3 വോൾട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്
സീറോ ആയി മാറും അല്ലേ, ലെസ് ആയി, കാരണം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി, 3 വോൾട്ടേക്കാൾ കുറവല്ലേ വിടല്. അപ്പോൾ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഗെയിൻ സീറോ ആവും. എന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കമ്പറേറ്റർ എപ്പോഴും കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സീറോ ആയി മാറി. അന്നപ്പോൾ എത്രാമത്തെ സൈക്കിൾ അത്, 3ാമത്തെ സൈക്കിളാണ്. ഓക്കെ, തേർഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് സീറോ ആക്കുക അല്ലേ. സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഏതാ, അവസാനം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഏതാ, ഈ 1 അല്ലേ, ഇത് സീറോ ആക്കുക. 0 1 0. അതിന് ശേഷമുള്ള ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, അതിന് ശേഷം ബിറ്റില്ല സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അത് നമ്മൾ എൻ്റെയർ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ആ ഓപ്പറേഷൻ നേരാവണ്ണം നടത്താറുമല്ലോ, കണ്ടീഷൻ നേരാവണ്ണം പ്രോപ്പറായി കണ്ടീഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ, ഇപ്പോൾ ഇതല്ല ഔട്ട്പുട്ട്, എന്ത് കറസ്പോണ്ട് 0 1 0 എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ലിസൺ, ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടായി വരുന്നത്, എന്താ 0 1 0, അതായത് 2 വോൾട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ട് തന്നെ 0 1 0 അല്ലേ. സോ അവിടെ ഈ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതെടുക്കും. അതായത് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇതാ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ഇത് നമ്മളെ B3 B1 B0 B1 B2. ഓക്കെ, സോ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ 2 ആക്കി എടുക്കുക, ഇത് നമുക്ക് 1 ആക്കി എടുക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ B0, ദിസ് ഈസ് അവർ MSB. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ MSB, ഇത് നമ്മളെ LSB ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാ 0 1 0. സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ലാച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു ലാച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഓക്കെ, ഒരു ലാച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Okay, so this is actually happened in our successive approximation analog to digital converter. Okay, so I thought you all understand well. Okay, if you have any doubt, please comment. Okay, bye.